1981년 호주 지역 방송의 다큐멘터리가 큰 화제를 모으는데 뜻밖에도 다큐멘터리의 주인공은 인형이었다. 이 인형은 큰 눈, 코, 입을 가진 성인 남성의 얼굴에 긴 머리를 늘어뜨리고 흰색 블라우스 위에 외투를 착용하고 있었는데 과연 이 인형에는 어떤 사연이 있는 것일까? 1972년 Coming back to our hometown reminds a lot of old memories. Yeah, it's been a while since we came here last time. And it's been a while since I saw you last. We've been busy, you know. 퀸즐랜드에 살고 있던 20대 청년 캐리 월트는 할머니의 장례식에 참석하기 위해 고향인 뉴사우스웨일즈의 와가와가 마을에 방문한다. Wait. Wasn't there an abandoned house around here? Oh, you're right. Yeah. We tried to get it and get our guts to it, remember it? Even beating on it. And both couldn't. You wanna try again? Wonder if it's still there? You serious? 그들은 고향에 온 김에 예전부터 마을에 있던 폐가에 가보는데 Wow. Wow. Still here. What are we doing here, man? Let's go. What? Don't tell me you're still scared. This is how it looks like. This is how it really looks like. You're still a coward! You're still a coward! Whoa! Whoa! Oh my God! It's ghost! I'm not kidding. What on earth is that? It's a doll. 그곳에서 이 인형을 발견한 것이었다. Who left the doll here? Maybe I should take it. What? What for? It's very unique and it needs a new owner, you know? 캐리는 특이하게 생긴 그 인형이 마음에 들었고 이에 인형에게 레타라는 이름을 붙여주고 자신의 집으로 가져간다. 그런데 그 뒤 이상한 일이 벌어진다. Oh boy. Why does he keep barking? 캐리가 키우던 온순한 개가 갑자기 폭력적으로 돌변해 인형을 물어뜯으려 하는가 하며 What an interesting doll. Yeah, it's very unique. Wait, what's wrong? I don't know. I just feel weird. 인형을 본 사람마다 우울감을 호소하고 몇몇 여성들은 울음을 터뜨리기도 했는데 Oh, strange. I definitely heard someone talking. 인형이 소리를 내는 것처럼 느끼기도 했다는 것이다. 심지어 Who is it? Are you kidding me?
인형의 것으로 보이는 발자국이 찍혀있기까지 했다는데 It's starting to get on my nerves. I should take it somewhere. Far away and throw it away. 이에 캐리는 인형을 집에서 치워버리기로 한다. What's going on? You want bench? 그런데 이상하게도 인형이 차에 딱 달라붙은 것처럼 움직이지 않았다는 것이다. I don't think this is an ordinary doll. What on earth is it? 결국 게리는 인형을 버리지 못했고 골동품 전문가에게 인형을 가져간다. This doll? I reckon it was made 200 years ago. 200 years ago. Can't believe it's that old. 분석 결과 인형은 200여 년 전인 1800년대 동유럽에서 집시들이 사용하던 재료들로 만들어졌다는 것이다. 그리고 무엇보다 놀라운 것은 And this hair? I believe it's human hair. What? 인형의 머리카락이 실제 사람의 머리카락이라는 것이었는데 그 후 이 사실이 알려지면서 1981년 다큐멘터리 방송에 인형과 함께 출연한 것이었다. 이에 방송 촬영팀은 인형의 비밀을 알아내기 위해서 심령술사 키샤와 함께 캐리의 집을 찾는다. 그런데 Mr. Walton, can I have a look at your doll, please? Sure. The doll is possessed by a boy spirit. What? It's possessed by a boy spirit? 놀랍게도 심령술사 키샤에 따르면 Oh, my hat. 200여 년 전 집시 소년이 물에 빠져 사망했는데 그 아이의 영혼이 아이가 생전에 가지고 놀던 이 인형 안으로 들어갔다는 것이다. 실제로 유럽의 일부 집시들은 아이가 죽으면 평소 좋아하던 물건에 영혼이 깃든다고 믿는다는데 이러한 리타 인형에 대한 이야기가 방송되자 호주 전역에서 이 인형은 큰 화제가 된다. 하지만 That doll is possessed by a boy spirit? That's really creepy. Do you really buy this nonsense? How naive. 대부분의 사람들은 이를 믿지 않았다. 그러던 1994년 television encounter with Keisha, 리타 인형과 게리가 또 한 번 방송에 출연한다. Gary Walton and the dog. What the hell we're doing with a doll night? Even if we're running out of stories, this is too lame. Who's gonna believe it? 그때에도 역시 몇몇 제작진은 리타 인형과 게리의 사연을 진짜라고 믿지 않고 비웃었는데 Jesus, what's happening? 그런데 그 순간 갑자기 정전이 되더니
조명이 폭발하는 기이한 사고가 발생한 것이다. Just 이 모습은 고스란히 방송으로 나갔으며 다시 한번 큰 화제를 모았다고 하는데 He was saying, "Oh, here we go again." 그렇다면 정말 이 인형에는 200여 년 전 익사한 아이의 영혼이 깃들어 있는 것일까? 흉가에서 발견된 인형과 인형을 둘러싸고 벌어진 미스터리한 일들. 이 인형은 현재까지 캐리 가족들이 보관하고 있으며 호주에서 가장 섬뜩한 인형으로 꼽히고 있다. (1970년) 미국 로드 아일랜드주 해리스빌에 위치한 아름다운 전원주택. 이 집에 베론 가족이 이사를 온다. 베론 부부와 5명의 딸들은 이 집을 몹시 마음에 들어했는데 어린 딸들이 마음껏 뛰어놀 수 있을 정도로 넓은 2층 집에 넓은 앞마당이 펼쳐진 대저택이기 때문이었다. 그런데 이사를 온 첫날 밤 Christine, why? Don't play my leg, you scare me. 누군가 계속 크리스틴의 발을 잡아당긴 것이다. 게다가 Mom, someone here, look. Yeah, I think there is someone in my room too. Guys, what's happening? See, no one is there, right? Christine, you had a nightmare. That's all. Don't you think you are too old for a ghost story? But I really saw someone in this closet. Andrea. 그러나 베론 부부는 이상한 것을 목격했다는 딸들의 말을 믿지 않았다. They keep saying that, don't they? I'm beginning to wonder if they're seeing things. I guess they're not used to this house yet, but this will pass in a few days. 다음 날 아침 더 이상한 일들이 일어나기 시작했다. 베론 가족이 오랫동안 키우던 개가 죽은 채 발견된 것이다. 게다가 집안 곳곳에선 고기가 썩는 듯한 기묘한 냄새가 풍겼고 What's wrong with the clocks? Yeah, they're all stopped at the same time. 집안의 시계는 모두 3시 7분에 멈춰져 있었다. 기이한 형체를 목격했다는 딸들과 갑자기 죽은 개, 그리고 집안에서 일어나는 이상한 현상들. 베론 부부는 왠지 모를 섬뜩한 기분에 휩싸였는데 급기야 부부에게도 이상한 일들이 일어나기 시작한다. Who is it?
Turn out we have a basement. Whoa! That one is creepy looking doll. Was it there before? Roger? 아내의 팔엔 원인을 알 수 없는 이상한 상처가 나 있었다. Mom. 베런부브 앞에 나타난 괴이한 형체의 여인. 여인은 검은 구멍이 뚫린 듯한 두 눈에 오래전에 유행한 드레스를 입고 있었다. 또한 여인은 매일 새벽 3시 7분에 나타났는데 그때마다 집안 곳곳에선 괴상한 울음소리가 흐르고 물건들이 떨어지거나 스스로 깨졌다. 결국 베런 부부와 아이들은 2층과 지하실을 폐쇄하고 거실에서 온 가족이 함께 생활했다. 더 이상 견딜 수 없을 정도로 두려움에 휩싸인 베런 가족은 초자연 현상 전문가에게 집에서 일어난 기이한 현상을 의뢰하기로 한다. 물건이나 사람에게 깃든 악령을 퇴치하는 일을 하는 워렌 부부였다. Were you told anything strange about this house before you moved in? Yeah, that we should leave the lights on at night. Why haven't you told me about this? I thought he was joking. Don't worry, I will find out who this woman is. 베론 가족의 집을 찾은 워렌 부부는 집안 곳곳에 사진기와 녹음기를 설치하고 여인의 정체를 확인하기로 했다. 그러던 중 워렌은 한 장의 사진을 발견한다. 1885년 당시 이 집에 살았던 아놀드 가족의 사진이었다. This is the woman I saw. Yeah, this definitely her. 사진 속 여인은 바로 베론 가족을 공포에 떨게 한 여인이었던 것이다. 그녀는 이 집에 살았던 바세바라는 여인이었는데 워렌이 바세바에 대해 조사한 결과 더 놀라운 점이 발견된다. 바세바는 이 사진에 찍히기 3개월 전에 이미 사망한 사람이었던 것이다. 그런데 죽은 사람인 바세바는 어떻게 아놀드 가족의 사진에 찍혔던 것일까? 그리고 대체 왜 베론 가족에게 나타난 것일까? Bathsheba was an ordinary housewife, but then some very strange rumors began to circulate about her. Have you heard? Children's bodies are buried in the yard. What? Are you serious? Of course I am. They said that she kills her own kids deliberately. And why would she do that? Because she offers them to the devil. What? 바세바가 자신이 낳은 아기들을 일부러 죽인다는 것이다. 바세바는 3명의 아기들을 낳았는데 아기들은 모두 태어난 지 얼마 안 돼 사망하고 만다. 바세바는 죽은 아기들을 집 앞 나무 밑에 묻었는데 소문에 의하면 마녀인 바세바가 악마에게 바칠 제물로 아기들을 죽였다는 것이었다. 결국 1863년 바세바는 사람들에게 끌려가 마녀 재판을 받게 된다. 바세바는 억울함을 호소했고 결국 무혐의로 풀려났다. 그러나 주민들은 여전히 바세바를 마녀라고 의심했고
얼마 후 바세바는 마을 사람들에게 심하게 구타를 당한 뒤 사망하고 만다. 그녀의 시신은 마을 외곽의 공동묘지에 묻혔지만 사람들은 그녀의 비석마저 두동강 내버렸고 무덤을 파헤쳐 훼손했다. Then, why does Bathsheba haunt us? Why does she harass us? We have just moved here, you know. I'm afraid you're not the only people she's harassed, actually. What? It seems that she's haunted everyone who's lived in this house. 베론 가족뿐 아니라 이 집에 살았던 사람들마다 모두 바세바를 목격한 것이다. 바세바는 자신이 사망한 시각인 새벽 3시 7분에 사망 당시의 끔찍한 모습으로 나타났고 그 후에도 이 집에 이사를 온 가족들마다 자하거나 의문의 죽음을 맞았으며 남은 가족들은 집을 버리고 도망치듯 떠났다고 한다. 이런 사실을 알게 된 베론 부부는 원한에 사로잡힌 바세바의 유령을 떠나보내는 의식을 치렀고 그 후 다른 집으로 거처를 옮겼다. 그 뒤로 베론 가족에겐 더 이상 바세바의 유령이 나타나지 않았다고 한다. 베론 가족이 이 집에서 겪은 끔찍한 일은 40여 년 후 첫째 딸 안드레아가 책을 내면서 세상에 알려지기 시작했고 현재까지 이 집은 미국 최악의 흉가로 손꼽히며 많은 사람들에게 두려움의 대상이 되고 있다. 이 성은 아일랜드 중부 오펄리주에 위치한 리프 캐슬러. 중세 시대인 1250년경 돌을 견고하게 쌓아올려 건축된 이 성은 주변의 수려한 풍경과도 잘 어우러진 아름다운 고성인데 This is the castle that I inherited from my grandfather. What do you think, Mildred? I love it. It's our first home together, Jonathan. I think it's fabulous. 1889년 더비 가문의 조나단과 밀드레드는 결혼과 동시에 리프 캐슬로 이사온다. 본래 이 성은 아일랜드의 귀족 오캐럴 가문의 소유였지만 오캐럴 가문이 몰락하면서 영국의 귀족 더비 가문의 소유가 된 것인데 이곳에서 행복한 미래를 꿈꾼 더비 부부. 그러나 설렘은 얼마 지나지 않아 공포로 바뀌게 된다. That's strange. I thought I heard something. Maybe I heard wrong. 깊은 밤 성안 예배당에서 사제복을 입은 남자 유령이 출몰하는가 하면 홀 중앙 2층 난간에서는 붉은 옷을 입은 여자 유령이 목격되었던 것이다. 실제로 밀드레드 더비는 1909년 오컬트 리뷰 저널과의 인터뷰에서 자신이 목격한 유령에 대해 상세히 진술하기도 했는데
유령들은 모두 눈동자 전체가 검은색이었으며 그 주변으로는 마치 유황 냄새 같은 매캐한 악취가 진동했다고 한다. Why though? Why do they keep appearing? That's what I'm wondering as well. Darling, I'm so scared. 그 후 두려움 속에서 하루하루를 보내야만 했던 더비 부부. 그러던 1919년 아일랜드 독립전쟁이 발발하면서 리프 캐슬 곳곳이 무너지거나 전소됐고 더비 부부는 인부들을 불러 성 밖과 내부를 대대적으로 보수하게 되는데 Miss Derby, there is a door over here. Really? Didn't know there was a door here. 뜻밖에도 예배당 안에서 작은 문이 발견된다. 이 문은 성 지하실로 향하는 비밀 통로의 입구로. 지하실 안에는 날카로운 대형 송곳 등 각종 고문 도구들이 즐비했다. 그런데 더욱 놀라운 것은 Jesus, look! There are piles of skeletons. Oh my god. I can't believe this. 그곳에서 무려 159에 달하는 유골들이 발견된 것이다. 그리고 뜻밖의 사실이 밝혀지는데 1532년 Father, you can't leave us like this. I'm sorry. I'm sorry, William. The one who will succeed me is Father! Father! 원래 리프 캐슬의 소유자였던 오캐럴 가문의 영주 멀루니 오캐롤이 후계자를 지목하자는 채 사망하자 그의 4명의 아들들은 가문의 후계자 자리를 두고 치열하게 대립하게 된다. 그중 장남 윌리엄과 차남 타이그가 유력한 인물로 손꼽혔는데 And you know what? Who's going to be the next lord? If Tage becomes the next lord, I hope many people is going to get killed. Oh yeah, I really hope William becomes the next lord. 하지만 타이거의 성격이 워낙 포악했기 때문에 대부분의 사람들은 윌리엄이 영주가 되길 바랐다. 그러던 어느 날 So William, you are not done yet? So William! Oh my God! 성안 예배당에서 사제복 차림으로 칼에 찔린 채 발견된 윌리엄. 범인은 동생 타이거. 윌리엄이 새로운 영주로 손꼽히는데 안심을 품고 예배를 드리고 있던 그를 한 것이었다. We pledge our loyalty to you, Lord Tig. 결국 그 후 타이거는 오캐럴 가문의 영주 자리에 오르는데 Will you please give my land back, my lord? I promise I will pay you back. I'm supposed to trust you. Yes. I beg for your mercy, my lord. 그는 주민들을 마구잡이로 대하는 등 포악한 정치를 이어갔고 My lord, why am I here? I don't understand. Please, save my life, spare my life. I don't want to die. It's too late to ask for that.
자신의 눈밖에 난 사람들을 지하 비밀 감옥에 가둔 뒤 잔혹하게 살해했던 것이다. 즉, 지하실에서 발견된 150여 구의 유골들은 바로 그 당시 타이그 오캐롤에 의해 희생된 사람들이었다. So the priest and the woman in red, they were killed by Teague in this castle. That's what happened. I can't live here any longer. It's too scary. This castle is cursed. Yeah, you're right. We must sell it and live in at once. 결국 모든 사실을 알게 된 더비 부부는 1922년 리프 캐슬을 버리고 떠났고 그 후 수십 년 동안 이곳은 폐허로 남게 되는데 그 사이에도 아무도 살지 않는 성 안에 마치 촛불이 켜진 것처럼 밝은 빛이 목격되는 등 이상한 현상이 계속된다. 그러던 1991년 Man, I love this castle. 70여 년 동안 폐허로 남아있던 리프 캐슬을 호주인 션 라이언이 헐값에 구입한다. And what's all this fuss about ghosts? As if they really exist. 그는 이 성에 얽힌 소문을 들었지만 유령의 존재를 믿지 않았는데 그러나 그 역시 성 내부를 수리하던 중 사다리가 갑자기 넘어지면서 발목이 부러지고 망치가 떨어지면서 무릎뼈가 부러지는 등 이상한 사고들을 연달아 겪는다. 또한 션 라이언 자신은 물론 그의 딸 시라까지 예배당과 2층 난간에서 유령을 목격하는데 결국 그는 2002년 전 세계 초자연 현상의 정체를 밝혀내는 영국의 리얼리티 프로그램에 이 사실을 제보한다. 그리고 리프 캐슬을 찾은 제작진들은 자정부터 적외선 카메라로 성안 곳곳을 촬영하기 시작하는데 What was that? 2시 35분 놀랍게도 움직이는 정체불명의 빛이 카메라에 포착된다. 이 빛이 포착된 장소들은 성안 예배당과 2층 난간 두 곳으로 거주자들이 유령을 목격했다고 증언한 곳과 정확히 일치했다. 그리고 이 영상은 6월 25일 밤 8시 30분 영국 전역으로 방영되는데 Christ. What if the castle is really haunted by ghosts? You're joking me, right? 그러자 사람들 사이에서 리프 캐슬은 큰 화제로 떠오른다. 그렇다면 과연 이 성에는 유령이 있는 것일까? 그 후 극심한 공포감이 휩싸인 션 라이언은 유령이 더 이상 출몰하는 것을 막기 위해 멕시코의 심령술사를 초빙해 엑소시즘의식을 치렀는데 하지만 이런 노력에도 불구하고 지금까지도 리프 캐슬에서는 유령이 계속 목격되고 있다고 한다. 성 안에서 벌어진 사건 그리고 성 안의 비밀 감옥 안에서 해당한 사람들 그 후 실제로 수백 구의 유골이 발견된 리프 캐슬은
심령 연구가들 사이에서 가장 섬뜩한 흉가 중 한 것으로 손꼽히고 있다.